friends, welcome to Lakshmi tutorial. Hi everyone. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது Sexual Reproduction and Flowering Plant Chapter 2 Biology Part 3. So இதுக்கு முன்னாடி previous videos நீங்க பார்க்கலனா description boxல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். Part 1 and Part 2க்கு செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம லக்ஷ்மி டுட்டோரியலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது pre-fertilization. So pre-fertilization பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So pre-fertilization eventனா fertilizationக்கு முன்னாடி நடக்கிற events எல்லாமே pre-fertilization events சொல்வாங்க. So இதுல வந்து first event வந்து pollen grain formation. எப்படி ஒரு pollen grain form ஆகுது? Second event வந்து embryo sac எப்படி form ஆகுது? Embryo sac formation. Third event வந்து pollination. And fourth event வந்து pollen pistil interaction. இந்த நாலு ஈவெண்ட்டுமே வந்து pre-fertilization event because அது fertilizationக்கு முன்னாடி நடக்கிற ஈவெண்ட். நான் ரிப்பீட் பண்றேன். First event pollen grain formation, second event embryo sac formation, third event pollination, fourth event pollen pistil interaction. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து structure of a microsporangium அததான் பார்க்க போறோம். Microsporangium is nothing but pollen grain. Pollen grain ஓட internal structure எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க போறோம். So pre-fertilization eventல first structure of microsporangium. The microsporangium is surrounded by 4 wall layers. Okay, so இதுதான் microsporangium structure, the pollen grains structure. So இங்க வந்து இது எல்லாமே வந்து pollen sac or microsporangium சொல்லுவோம். இதெல்லாம் previous videoல explain பண்ணிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. So இந்த ஒரு இதுலயும் அதோட full structure wall எப்படி இருக்கு, அதோட wall எப்படி இருக்குன்னா இங்க enlarge பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. So 4 layers இருக்கு. இத வந்து anther wall சொல்லுவாங்க. இது வந்து anther, actually anther ஓட cross section. இந்த antherல அதோட wall பாத்தீங்கன்னா 4 layers இருக்கு. First layer பாத்தீங்கன்னா it is called as epidermis. First layer epidermis. இந்த second layer வந்து endothecium. Second layer endothecium. Next third layer இருக்கு. அத வந்து middle layer சொல்வாங்க. Next fourth layer, இந்த fourth layer வந்து tapetum. And fifth தான் வந்து உள்ள இருக்கிறது தான் வந்து microspore mother cell. இந்த microspore mother cell MMC ல தான் வந்து இருந்துதான் pollen grains produce ஆகுது. So நம்ம இதோட structure இப்ப பார்க்கலாம். So microsporangiaன்றது just அந்த anther. இதுதான் வந்து TS of microsporangia. இங்க இருக்க இந்த ஒரு layer வந்து இங்க explain உங்களுக்கு understand ஆகணும்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க. ஃபுல்லா காமிச்சா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So first layer வந்து epidermis. Epidermis is the first layer. இதோட function பார்த்தீங்கன்னா protection. So it protects the inner layers. உள்ள இருக்க மெயினா இருக்க microspore mother cell protect பண்ணும். So இது வந்து single layer, ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும். single layer, flat cells இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா cells எல்லாமே flat-ஆ இருக்கு. flat cellsலாம் இங்க first layer இருக்கும். First layer is a epidermis. Second layer, okay, endothecium. இதுவும் single layer தான், ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு row of cells தான் இருக்கும். இதுல வந்து இந்த செல்ஸ்ல எல்லாமே callus thickening இருக்கும். அது என்னன்னு நான் அப்புறம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. callus thickening இருக்கும் இந்த செல் வால்ல. நெக்ஸ்ட் இந்த third layer வந்து middle layer னு சொல்வாங்க. இந்த layer வந்து ஒரு 3 to 4 rows இருக்கும். 4 layer இருக்கும். first layer, second layer. இங்க வந்து 2 layers காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு சமயம் 3 இருக்கும், 4 இருக்கும். சோ இந்த middle layer தான் கொஞ்சம் rows அதிகம், அந்த layers அதிகம். இது வந்து single layer தான் இருக்கு epidermis. endothecium single layer தான். ஆனா middle layer மட்டும் 3 to 4 layers இருக்கும். இது வந்து this middle layer is made up of thin walled parenchyma cells. thin walled ஆன parenchyma cellல தான் இந்த middle layer செய்யப்பட்டிருக்கு. The next layer வந்து fourth layer. இதுதான் fourth layer. Okay, இது very important layer. நீங்க அந்த லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா செல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஷேப்ல இருக்கு. ஒரு மாதிரி பிரமிட் ஷேப்ல. சோ இந்த லேயர் வந்து tapetum.
இந்த செல்ஸ் பேரு tapetum cells. ஸோ இதோட ஷேப் வந்து பிரமிடல் ஷேப்ல இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் தெரியுது பாருங்க. ஸோ இந்த டாட் டாட்டா இருக்கிறது டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம். மேபி நியூக்ளியஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் வந்து பைநியூக்ளியேட், 2 நியூக்ளியஸும் இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா மல்டி நியூக்ளியஸ், மெனி நியூக்ளியஸும் இருக்கலாம். இது வந்து தேர்ட் லேயர் டபிட்டம், சாரி ஃபோர்த் லேயர் டபிட்டம். The next வந்து இங்க இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் தான் டிவைட் ஆகி pollen grains or also known as microspore form ஆகும். The outer 3 layers are protective and help in dehiscence of anther to release the pollen grains. Actually, first layer epidermis, second layer endothecium and third layer middle layer. இது எல்லாமே 3 லேயரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் தான். இந்த உள்ள இருக்க மைக்ரோஸ்போரையும் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லையும் உள்ள இருக்க டபிட்டமையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த 3 லேயர். அப்புறம் இந்த 3 லேயர்ல ஆக்சுவலா இந்த பாயிண்ட், இந்த சென்டர் பாயிண்ட் சொல்றோம்ல, இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கேயும் மட்டும்தான் பிரேக் நடக்கும். பிரேக்னா ஒரு டெஹிசன் சொல்லுவாங்க. அந்த ரப்சர் ஆகும், அந்த வால்ஸ் ரப்சர் ஆயிட்டு இங்க இருந்து தான் வந்து pollen grains வந்து டெஹிஸ் ஆகுது, வெளியில வரதுன்னு அர்த்தம், ரிலீஸ் ஆகுறது. The tapetum provides nourishment to the developing pollen grains. So இந்த developing pollen grainsக்கு, so இந்த இங்க டெவலப் ஆகுற மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல், இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் தான் pollen grains டெவலப் ஆகும். இந்த developing pollen grainsக்கு இந்த tapetum layer தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அதுதான் வந்து ஃபுட் கொடுக்க போகுது, நியூட்ரிஷன் கொடுக்க போகுது, அதுதான் நரிஷ்மெண்ட் சொல்றாங்க. In the young anther, the sporogenous tissue form the center of each microsporangia. So இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து sporogenous tissue. மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லுக்கு இன்னொரு நேம் ஸ்போரோஜினஸ் tissue. இந்த யங் ஆந்தர்ல, ஒரு சின்ன மெச்சூர் ஆகாத ஆந்தர்ல இது வந்து நார்மலா சென்டர்ல தான் இருக்கும். மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து சென்டர்ல தான் இருக்கும். அதை வந்து ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது microsporogenesis. Microsporogenesis னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, it is a process of formation of microspore from PMC. P for pollen, M for mother, C for cell. So formation of microspore from the pollen mother cell, PMC. It is also called as, ஏற்கனவே பார்த்தோம், இதுக்கு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல போலன் மதர் செல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த போலன் மதர் செல்ல இங்க இருக்க மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல், ஓகே, அதுல இருந்து மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, microsporogenesis சொல்லுவாங்க. As development occurs in the anther, the sporogenous tissues undergo meiosis to form மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரா. ஸோ என்ன ஆகுது, இது வந்து ஒரு யங் ஆந்தர்லன்னு சொல்லியிருந்தேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மெச்சூர் ஆக, ஆந்தர் மெச்சூர் ஆக இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து தே அண்டர்கோ டிவிஷன். என்ன டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணுதுன்னா மியாசிஸ் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணுது. இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்னு எடுத்துக்கோங்க, இல்ல PMCன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணி மியாசிஸ் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணா அப்போ வந்து ஒரு செல் கிடைக்குது. அது எப்படி, அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெட்ராய்டு. ஏன்னா இங்க ஒரு செல் இருக்கு, இது 2வது செல், இது 3வது செல், பேக் சைட்ல 4 இருக்கு. டெட்ராய்டுனா வந்து என்னன்னா 4 cells. Okay, இந்த tetroid formation of microspore is common in angiosperm. Angiospermல இந்த மாதிரி type of tetrahedral சொல்வாங்க. ஆக்சுவலா tetrahedral microspore அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆந்தர் மெச்சூர் ஆக இந்த ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூஸ் வந்து மியாசிஸ் அண்டர்கோ பண்ணி மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரா, இதுதான் வந்து போலன் மதர் செல், இது வந்து மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டா மாறிடுச்சு. Using the process cell division meiosis. Each cell of the sporogenous tissue has capacity to give rise to tetrad. So இது மாதிரி ஒரு செல்லுமே, இங்க இருக்க ஒரு செல்லுமே வந்து என்ன ஆகும், டிவைட் பண்ணி மியாசிஸ் மூலமா செல் டிவிஷன் பண்ணிட்டு அது ஒரு டெட்ராய்டு ஹெட்டா மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லும் ஒரு போலன் கிரெயின்ஸாவே மாறும்.
Okay, they have potential PMC. As the mature anther, the microspores get detached from each other and develop into pollen grains. So இந்த anther வந்து ரொம்ப மெச்சூர் ஆனவனா என்ன ஆகும்னா இந்த 4 டெட்ராய்டா இருக்குல்ல இது வந்து தனித்தனியா ஒரு pollen grains பிரிஞ்சிரும். மெச்சூர் ஆனவனா anther வந்து மெச்சூர் ஆனவனா so ஒரு microspore tetrad ல இருந்து 4 haploid pollen grains வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. so இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அந்த மீன் வயல்ல அந்த மீன் டைம்ல வந்து இந்த ஆந்தரும் மெச்சூர் ஆகும். அப்போ இங்க வந்து டெஹிசன்ஸ் நடக்கும். ஒன்லி இந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ்ல இங்க எங்கேயுமே நடக்காது. டெஹிசன்ஸ் நடக்காது. டெஹிசன்ஸ்னா பிரேக் ஆகாது. பிரேக் ஆயிட்ட உடனே இங்க இருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து வெளியில மூவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து தான் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மியாசிஸ் மூலமா மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டா ஃபார்ம் ஆகுது. திரும்ப மெச்சூர் ஆனவொடனே இந்த டெட்ராய்டு வந்து ஹாப்ளாய்ட் போலன் கிரெயின்ஸா ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் இங்க பாயிண்ட் ஆஃப் டெஹிசன்ஸ்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டெஹிசன்ஸ்ல இருந்து இந்த போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து வெளியில லிபரேட் ஆகுது, ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம லக்ஷ்மி டியூட்டோரியலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.